معلوم ہے آپ کو کس سے اور کیا خطرہ ہے، مگر یہاں آپ محفوظ ہیں. آپ تھوڑی دیر آرام کیجیے، میں آپ کے لیے کھانا بھجواتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو اپنی والدہ بی بی جان سے ملواتا ہوں. آپ بھی ذرا خیال کیجیے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے کپڑے پہنتے پہنتے باقی سب چیزوں پہ بھی قبضہ کر کے بیٹھ جائے. بانو مرد ذات پر اندھا بھروسہ نہیں کر سکتے. مردوں میں ہم عورتوں جیسی وفا نہیں ہے. اور تم اصل میں کون ہو میں یہ بھی بہت جلد پتہ کر لوں گا. ظاہر سی بات ہے بھابھی، جب سربلند مجھے کچھ نہیں بتائے گا، بی جان کو کچھ نہیں بتائے گا تو غصہ تو آئے گا نا. سربلند تو سمجھدار لڑکا ہے، بغیر سوچے سمجھے کچھ نہیں کرتا. اس طرح گل جان مجھے بتا رہی تھی کہ حویلی میں ہر شخص اسی بارے میں بات کر رہا ہے کہ ہمارا سردار کسی لڑکی کو لے کر آیا ہے. میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ گنوایا ہے، لیکن خود کو کبھی بھی کسی کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا. میری زندگی میں صرف تم ماں بانو، تمہارے علاوہ نہ کوئی اور ہے اور نہ کبھی کوئی ہو سکتا ہے. اب تجھے اور مجھے اس کے بغیر رہنے کی عادت ڈالنی ہوگی. میں بھی کبھی کبھار یہی سوچتا ہوں کہ کاش وہ تورسنگ ہماری زندگی میں آتا ہی نہ، پھر آپ کو بیا باجی کی شادی بھی اتنی افراتفری میں نہ کرنی پڑتی. بی جان کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میں نہیں آئی، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. نصیر کو لے کے چلے گئے، وہ ختم ہو گیا. میں یہ سانسیں نہیں لے سکتی، مجھے شرم آ رہی ہے، مجھے شرم آ رہی ہے، مجھے ندامت ہو رہی ہے. پتہ نہیں ہیلو ویور. زویا ایک یونیورسٹی میں فزکس کی طالبہ تھی. اسے ہمیشہ وقت، کائنات اور ان عجیب رازوں میں دلچسپی رہتی تھی جنہیں عام لوگ سمجھ نہیں پاتے. اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن کوئی ایسا راز دریافت کرے جو دنیا کو حیران کر دے. ایک دن یونیورسٹی کی پرانی لائبریری میں تحقیق کرتے ہوئے اسے ایک عجیب ڈائری ملی. وہ ڈائری کئی سال پرانی تھی اور اس پر ایک نام لکھا تھا، ارسلان. ڈائری کے صفحات میں عجیب نوٹس اور فارمولے لکھے ہوئے تھے. ان میں بار بار ایک ہی جملہ لکھا تھا، اگر وقت کو روکا جا سکے تو تقدیر کو بھی بدلا جا سکتا ہے. زویا کو یہ سب بہت دلچسپ لگا. اس نے ڈائری پر تحقیق شروع کر دی. چند دن بعد جب وہ یونیورسٹی سے گھر جا رہی تھی تو اسے ایک اجنبی نوجوان ملا. وہ بولا، تم وہ ڈائری پڑھ رہی ہو نا؟ زویا حیران رہ گئی. آپ کو کیسے پتہ؟ نوجوان نے آہستہ سے کہا، کیونکہ وہ میری ڈائری ہے. زویا نے حیرت سے پوچھا، مگر یہ تو 20 سال پرانی ہے. نوجوان نے جواب دیا، میں بھی 20 سال سے اس لمحے میں قید ہوں. اس کا نام ارسلان تھا. ارسلان دراصل ڈاکٹر فہد کا شاگرد تھا جو وقت کے سفر پر تحقیق کر رہا تھا. ایک تجربے کے دوران ایک حادثہ ہو گیا اور ارسلان وقت کے ایک عجیب دائرے میں پھنس گیا. وہ ہر روز اسی دن کو دوبارہ جیتا تھا. لوگوں کے لیے وقت آگے بڑھتا رہا مگر ارسلان کے لیے نہیں. زویا کو پہلے یقین نہیں آیا، مگر جب اس نے دیکھا کہ ارسلان ہر آنے والے لمحے کی پیشگوئی کر سکتا ہے تو اسے حقیقت کا اندازہ ہوا.
ارسلان نے کہا میں اس دائرے سے تب تک آزاد نہیں ہو سکتا جب تک کوئی میری ادھوری تحقیق مکمل نہ کرے۔ زویا نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں نے مل کر ڈاکٹر فات کے پرانے نوٹس اور فارمولے دوبارہ دیکھے۔ کئی دنوں کے محنت کے بعد انہیں ایک حل مل گیا، لیکن ایک مسئلہ تھا۔ اگر تجربہ کامیاب ہوتا تو وقت کا دائرہ ٹوٹ جاتا، مگر ارسلان ہمیشہ کے لیے اس وقت سے غائب ہو جاتا۔ آخری دن جب وہ تجربہ کرنے لگے تو زویا کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ ارسلان مسکرا کر بولا، کبھی کبھی کسی کو آزاد کرنے کے لیے اسے کھونا پڑتا ہے۔ زویا نے مشن کو فعال کیا۔ ایک تیز روشنی ہوئی اور وقت کا دائرہ ٹوٹ گیا۔ جب سب کچھ ختم ہوا تو ارسلان وہاں نہیں تھا، صرف وہ ڈائری باقی تھی۔ کئی سال بعد زویا ایک مشہور سائنٹسٹ بن گئی۔ ایک دن وہ یونیورسٹی کے باغ میں بیٹھی تھی کہ ایک نوجوان اس کے پاس آ کر بولا، معاف کیجیے گا، کیا آپ کا نام زویا ہے؟ زویا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور ارسلان تھا، مگر اس بار وہ آزاد تھا۔ کہانی کا اختتام اس جملے پر ہوتا ہے، کبھی کبھی وقت ہمیں جدا کرتا ہے اور کبھی وقت ہی ہمیں دوبارہ ملا دیتا ہے۔ ہیلو ویور، زویا ایک یونیورسٹی میں فزکس کی طالبہ تھی۔ اسے ہمیشہ وقت، کائنات اور ان عجیب رازوں میں دلچسپی رہتی تھی جنہیں عام لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن کوئی ایسا راز دریافت کرے جو دنیا کو حیران کر دے۔ ایک دن یونیورسٹی کی پرانی لائبریری میں تحقیق کرتے ہوئے اسے ایک عجیب ڈائری ملی۔ وہ ڈائری کئی سال پرانی تھی اور اس پر ایک نام لکھا تھا، ارسلان۔ ڈائری کے صفحات میں عجیب نوٹس اور فارمولے لکھے ہوئے تھے۔ ان میں بار بار ایک ہی جملہ لکھا تھا، اگر وقت کو روکا جا سکے تو تقدیر کو بھی بدلا جا سکتا ہے۔ زویا کو یہ سب بہت دلچسپ لگا۔ اس نے ڈائری پر تحقیق شروع کر دی۔ چند دن بعد جب وہ یونیورسٹی سے گھر جا رہی تھی تو اسے ایک اجنبی نوجوان ملا۔ وہ بولا، تم وہ ڈائری پڑھ رہی ہو نا؟ زویا حیران رہ گئی، آپ کو کیسے پتہ؟ نوجوان نے آہستہ سے کہا، کیونکہ وہ میری ڈائری ہے۔ زویا نے حیرت سے پوچھا، مگر یہ تو 20 سال پرانی ہے۔ نوجوان نے جواب دیا، میں بھی 20 سال سے اس لمحے میں قید ہوں۔ اس کا نام ارسلان تھا۔ ارسلان دراصل ڈاکٹر فات کا شاگرد تھا جو وقت کے سفر پر تحقیق کر رہا تھا۔ ایک تجربے کے دوران ایک حادثہ ہو گیا اور ارسلان وقت کے ایک عجیب دائرے میں پھنس گیا۔ وہ ہر روز اسی دن کو دوبارہ جیتا تھا۔ لوگوں کے لیے وقت آگے بڑھتا رہا، مگر ارسلان کے لیے نہیں۔ زویا کو پہلے یقین نہیں آیا، مگر جب اس نے دیکھا کہ ارسلان ہر آنے والے لمحے کی پیشگوئی کر سکتا ہے تو اسے حقیقت کا اندازہ ہوا۔ ارسلان نے کہا، میں اس دائرے سے تب تک آزاد نہیں ہو سکتا جب تک کوئی میری ادھوری تحقیق مکمل نہ کرے۔ زویا نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں نے مل کر ڈاکٹر فات کے پرانے نوٹس اور فارمولے دوبارہ دیکھے۔ کئی دنوں کے محنت کے بعد انہیں ایک حل مل گیا، لیکن ایک مسئلہ تھا۔ اگر تجربہ کامیاب ہوتا تو وقت کا دائرہ ٹوٹ جاتا، مگر ارسلان ہمیشہ کے لیے اس وقت سے غائب ہو جاتا۔ آخری دن جب وہ تجربہ کرنے لگے تو زویا کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ ارسلان مسکرا کر بولا، کبھی کبھی کسی کو آزاد کرنے کے لیے اسے کھونا پڑتا ہے۔ زویا نے مشن کو فعال کیا۔ ایک تیز روشنی ہوئی اور وقت کا دائرہ ٹوٹ گیا۔ جب سب کچھ ختم ہوا تو ارسلان وہاں نہیں تھا، صرف وہ ڈائری باقی تھی۔ کئی سال بعد زویا ایک مشہور سائنٹسٹ بن گئی۔ ایک دن وہ یونیورسٹی کے باغ میں بیٹھی تھی کہ ایک نوجوان اس کے پاس آ کر بولا، معاف کیجیے گا، کیا آپ کا نام زویا ہے؟ زویا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور ارسلان تھا، مگر اس بار وہ آزاد تھا۔ کہانی کا اختتام اس جملے پر ہوتا ہے، کبھی کبھی وقت ہمیں جدا کرتا ہے اور کبھی وقت ہی ہمیں دوبارہ ملا دیتا ہے۔ ہیلو ویور، زویا ایک یونیورسٹی میں فزکس کی طالبہ تھی۔ اسے ہمیشہ وقت، کائنات اور ان عجیب رازوں میں دلچسپی رہتی تھی جنہیں عام لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن کوئی ایسا راز دریافت کرے جو دنیا کو حیران کر دے۔ ایک دن یونیورسٹی کی پرانی لائبریری میں تحقیق کرتے ہوئے اسے ایک عجیب ڈائری ملی۔ وہ ڈائری کئی سال پرانی تھی اور اس پر ایک نام لکھا تھا، ارسلان۔ ڈائری کے صفحات میں عجیب نوٹس اور فارمولے لکھے ہوئے تھے۔ ان میں بار بار ایک ہی جملہ لکھا تھا، اگر وقت کو روکا جا سکے تو تقدیر کو بھی بدلا جا سکتا ہے۔ زویا کو یہ سب بہت دلچسپ لگا۔ اس نے ڈائری پر تحقیق شروع کر دی۔ چند دن بعد جب وہ یونیورسٹی سے گھر جا رہی تھی تو اسے ایک اجنبی نوجوان ملا۔ وہ بولا، تم وہ ڈائری پڑھ رہی ہو نا؟ زویا حیران رہ گئی، آپ کو کیسے پتہ؟ نوجوان نے آہستہ سے کہا، کیونکہ وہ میری ڈائری ہے۔ زویا نے حیرت سے پوچھا، مگر یہ تو 20 سال پرانی ہے۔ نوجوان نے جواب دیا، میں بھی 20 سال سے اس لمحے میں قید ہوں۔ اس کا نام ارسلان تھا۔ ارسلان دراصل ڈاکٹر فات کا شاگرد تھا جو وقت کے سفر پر تحقیق کر رہا تھا۔ ایک تجربے کے دوران ایک حادثہ ہو گیا اور ارسلان وقت کے ایک عجیب دائرے میں پھنس گیا۔ وہ ہر روز اسی دن کو دوبارہ جیتا تھا۔ لوگوں کے لیے وقت آگے بڑھتا رہا، مگر ارسلان کے لیے نہیں۔ زویا کو پہلے
पहले यकीन नहीं आया, मगर जब उसने देखा कि अरसलान हर आने वाले लम्हे की पेशगोई कर सकता है तो उसे हकीकत का अंदाज़ा हुआ। अरसलान ने कहा, मैं इस दायरे से तब तक आज़ाद नहीं हो सकता जब तक कोई मेरी अधूरी तहकीक मुकम्मल ना करे। ज़ोया ने इसकी मदद करने का फ़ैसला किया। दोनों ने मिलकर डॉक्टर रफ़ात के पुराने नोट्स और फार्मूले दोबारा देखे। कई दिनों के मेहनत के बाद उन्हें एक हल मिल गया, लेकिन एक मसला था। अगर तजुर्बा कामयाब होता तो वक्त का दायरा टूट जाता, मगर अरसलान हमेशा के लिए इस वक्त से गायब हो जाता। आखिरी दिन जब वो तजुर्बा करने लगे तो ज़ोया के आंखों में आंसू थे। अरसलान मुस्कुरा कर बोला, कभी कभी किसी को आज़ाद करने के लिए उसे खोना पड़ता है। ज़ोया ने मिशन को पाल किया। एक तेज़ रोशनी हुई और वक्त का दायरा टूट गया। जब सब कुछ ख़त्म हुआ तो अरसलान वहाँ नहीं था, सिर्फ वो डायरी बाकी थी। कई साल बाद ज़ोया एक मशहूर साइंटिस्ट बन गई। एक दिन वो यूनिवर्सिटी के बाग में बैठी थी कि एक नौजवान इसके पास आकर बोला, माफ़ कीजिएगा, क्या आपका नाम ज़ोया है? ज़ोया ने हैरत से इसकी तरफ देखा और अरसलान था, मगर इस बार वो आज़ाद था। कहानी का अख्तिताम इस जुमले पर होता है, कभी कभी वक्त हमें जुदा करता है और कभी वक्त ही हमें दोबारा मिला देता है। हेलो वीवर, ज़ोया एक यूनिवर्सिटी में फ़िज़िक्स की तालबा थी। उसे हमेशा वक्त, कायनात और इन अजीब राज़ों में दिलचस्पी रहती थी जिन्हें आम लोग समझ नहीं पाते। इसका ख्वाब था कि वो एक दिन कोई ऐसा राज दरियाफ्त करे जो दुनिया को हैरान कर दे। एक दिन यूनिवर्सिटी की पुरानी लाइब्रेरी में तहकीक करते हुए इसे एक अजीब डायरी मिली। वो डायरी कई साल पुरानी थी और इस पर एक नाम लिखा था, अरसलान। डायरी के सफ़हात में अजीब नोट्स और फार्मूले लिखे हुए थे। इन में बार बार एक ही जुमला लिखा था, अगर वक्त को रोका जा सके तो तकदीर को भी बदला जा सकता है। ज़ोया को ये सब बहुत दिलचस्प लगा। इसने डायरी पर तहकीक शुरू कर दी। चंद दिन बाद जब वो यूनिवर्सिटी से घर जा रही थी तो इसे एक अजनबी नौजवान मिला। वो बोला, तुम वो डायरी पढ़ रही हो ना? ज़ोया हैरान रह गई, आपको कैसे पता? नौजवान ने आहिस्ता से कहा, क्योंकि वो मेरी डायरी है। ज़ोया ने हैरत से पूछा, मगर ये तो 20 साल पुरानी है। नौजवान ने जवाब दिया, मैं भी 20 साल से इस लम्हे में क़ैद हो। इसका नाम अरसलान था। अरसलान दरअसल डॉक्टर रफ़ात का शागिर्द था जो वक्त के सफ़र पर तहकीक कर रहा था। एक तजुर्बे के दौरान एक हादसा हो गया और अरसलान वक्त के एक अजीब दायरे में फंस गया। वो हर रोज़ इसी दिन को दोबारा जीता था। लोगों के लिए वक्त आगे बढ़ता रहा, मगर अरसलान के लिए नहीं। ज़ोया को पहले यकीन नहीं आया, मगर जब उसने देखा कि अरसलान हर आने वाले लम्हे की पेशगोई कर सकता है तो उसे हकीकत का अंदाज़ा हुआ। अरसलान ने कहा, मैं इस दायरे से तब तक आज़ाद नहीं हो सकता जब तक कोई मेरी अधूरी तहकीक मुकम्मल ना करे। ज़ोया ने इसकी मदद करने का फ़ैसला किया। दोनों ने मिलकर डॉक्टर रफ़ात के पुराने नोट्स और फार्मूले दोबारा देखे। कई दिनों के मेहनत के बाद उन्हें एक हल मिल गया, लेकिन एक मसला था। अगर तजुर्बा कामयाब होता तो वक्त का दायरा टूट जाता, मगर अरसलान हमेशा के लिए इस वक्त से गायब हो जाता। आखिरी दिन जब वो तजुर्बा करने लगे तो ज़ोया के आंखों में आंसू थे। अरसलान मुस्कुरा कर बोला, कभी कभी किसी को आज़ाद करने के लिए उसे खोना पड़ता है। ज़ोया ने मिशन को पाल किया। एक तेज़ रोशनी हुई और वक्त का दायरा टूट गया। जब सब कुछ ख़त्म हुआ तो अरसलान वहाँ नहीं था, सिर्फ वो डायरी बाकी थी। कई साल बाद ज़ोया एक मशहूर साइंटिस्ट बन गई। एक दिन वो यूनिवर्सिटी के बाग में बैठी थी कि एक नौजवान इसके पास आकर बोला, माफ़ कीजिएगा, क्या आपका नाम ज़ोया है? ज़ोया ने हैरत से इसकी तरफ देखा और अरसलान था, मगर इस बार वो आज़ाद था। कहानी का अख्तिताम इस जुमले पर होता है, कभी कभी वक्त हमें जुदा करता है और कभी वक्त ही हमें दोबारा मिला देता है। हेलो वीवर, ज़ोया एक यूनिवर्सिटी में फ़िज़िक्स की तालबा थी। उसे हमेशा वक्त, कायनात और इन अजीब राज़ों में दिलचस्पी रहती थी जिन्हें आम लोग समझ नहीं पाते। इसका ख्वाब था कि वो एक दिन कोई ऐसा राज दरियाफ्त करे जो दुनिया को हैरान कर दे। एक दिन यूनिवर्सिटी की पुरानी लाइब्रेरी में तहकीक करते हुए इसे एक अजीब डायरी मिली। वो डायरी कई साल पुरानी थी और इस पर एक नाम लिखा था, अरसलान। डायरी के सफ़हात में अजीब नोट्स और फार्मूले लिखे हुए थे। इन में बार बार एक ही जुमला लिखा था, अगर वक्त को रोका जा सके तो तकदीर को भी बदला जा सकता है। ज़ोया को ये सब बहुत दिलचस्प लगा। इसने डायरी पर तहकीक शुरू कर दी। चंद दिन बाद जब वो यूनिवर्सिटी से घर जा रही थी तो इसे एक अजनबी नौजवान मिला। वो बोला, तुम वो डायरी पढ़ रही हो ना? ज़ोया हैरान रह गई, आपको कैसे पता? नौजवान ने आहिस्ता से कहा, क्योंकि वो मेरी डायरी है। ज़ोया ने हैरत से पूछा, मगर ये तो 20 साल पुरानी है।
नौजवान ने जवाब दिया, मैं भी 20 साल से इस लम्हे में क़ैद हूँ। इसका नाम अरसलान था। अरसलान दरअसल डॉक्टर फात का शागिर्द था जो वक्त के सफ़र पर तहकीक कर रहा था। एक तजुर्बे के दौरान एक हादसा हो गया और अरसलान वक्त के एक अजीब दायरे में फंस गया। वो हर रोज़ इसी दिन को दोबारा जीता था। लोगों के लिए वक्त आगे बढ़ता रहा, मगर अरसलान के लिए नहीं। ज़ोया को पहले यकीन नहीं आया, मगर जब उसने देखा कि अरसलान हर आने वाले लम्हे की पेशगोई कर सकता है तो उसे हकीकत का अंदाज़ा हुआ। अरसलान ने कहा, मैं इस दायरे से तब तक आज़ाद नहीं हो सकता जब तक कोई मेरी अधूरी तहकीक मुकम्मल ना करे। ज़ोया ने इसकी मदद करने का फ़ैसला किया। दोनों मिलकर डॉक्टर फात के पुराने नोट्स और फार्मूले दोबारा देखे। कई दिनों के मेहनत के बाद उन्हें एक हल मिल गया, लेकिन एक मसला था। अगर तजुर्बा कामयाब होता तो वक्त का दायरा टूट जाता, मगर अरसलान हमेशा के लिए इस वक्त से गायब हो जाता। आखिरी दिन जब वो तजुर्बा करने लगे तो ज़ोया के आंखों में आंसू थे। अरसलान मुस्कुरा कर बोला, कभी कभी किसी को आज़ाद करने के लिए उसे खोना पड़ता है। ज़ोया ने मिशन को पाल किया। एक तेज़ रोशनी हुई और वक्त का दायरा टूट गया। जब सब कुछ ख़त्म हुआ तो अरसलान वहाँ नहीं था, सिर्फ वो डायरी बाकी थी। कई साल बाद ज़ोया एक मशहूर साइंटिस्ट बन गई। एक दिन वो यूनिवर्सिटी के बाग में बैठी थी कि एक नौजवान इसके पास आकर बोला, माफ़ कीजिएगा, क्या आपका नाम ज़ोया है? ज़ोया ने हैरत से इसकी तरफ देखा और अरसलान था, मगर इस बार वो आज़ाद था। कहानी का अख्तिताम इस जुमले पर होता है, कभी कभी वक्त हमें जुदा करता है और कभी वक्त ही हमें दोबारा मिला देता है। हेलो वीवर, ज़ोया एक यूनिवर्सिटी में फ़िज़िक्स की तालबा थी। इसे हमेशा वक्त, कायनात और इन अजीब राज़ों में दिलचस्पी रहती थी जिन्हें आम लोग समझ नहीं पाते। इसका ख्वाब था कि वो एक दिन कोई ऐसा राज दरियाफ्त करे जो दुनिया को हैरान कर दे। एक दिन यूनिवर्सिटी की पुरानी लाइब्रेरी में तहकीक करते हुए इसे एक अजीब डायरी मिली। वो डायरी कई साल पुरानी थी और इस पर एक नाम लिखा था, अरसलान। डायरी के सफ़हात में अजीब नोट्स और फार्मूले लिखे हुए थे। इन में बार बार एक ही जुमला लिखा था, अगर वक्त को रोका जा सके तो तकदीर को भी बदला जा सकता है। ज़ोया को ये सब बहुत दिलचस्प लगा। इसने डायरी पर तहकीक शुरू कर दी। चंद दिन बाद जब वो यूनिवर्सिटी से घर जा रही थी तो इसे एक अजनबी नौजवान मिला। वो बोला, तुम वो डायरी पढ़ रही हो ना? ज़ोया हैरान रह गई, आपको कैसे पता? नौजवान ने आहिस्ता से कहा, क्योंकि वो मेरी डायरी है। ज़ोया ने हैरत से पूछा, मगर ये तो 20 साल पुरानी है। नौजवान ने जवाब दिया, मैं भी 20 साल से इस लम्हे में क़ैद हूँ। इसका नाम अरसलान था। अरसलान दरअसल डॉक्टर फात का शागिर्द था जो वक्त के सफ़र पर तहकीक कर रहा था। एक तजुर्बे के दौरान एक हादसा हो गया और अरसलान वक्त के एक अजीब दायरे में फंस गया। वो हर रोज़ इसी दिन को दोबारा जीता था। लोगों के लिए वक्त आगे बढ़ता रहा, मगर अरसलान के लिए नहीं। ज़ोया को पहले यकीन नहीं आया, मगर जब उसने देखा कि अरसलान हर आने वाले लम्हे की पेशगोई कर सकता है तो उसे हकीकत का अंदाज़ा हुआ। अरसलान ने कहा, मैं इस दायरे से तब तक आज़ाद नहीं हो सकता जब तक कोई मेरी अधूरी तहकीक मुकम्मल ना करे। ज़ोया ने इसकी मदद करने का फ़ैसला किया। दोनों मिलकर डॉक्टर फात के पुराने नोट्स और फार्मूले दोबारा देखे। कई दिनों के मेहनत के बाद उन्हें एक हल मिल गया, लेकिन एक मसला था। अगर तजुर्बा कामयाब होता तो वक्त का दायरा टूट जाता, मगर अरसलान हमेशा के लिए इस वक्त से गायब हो जाता। आखिरी दिन जब वो तजुर्बा करने लगे तो ज़ोया के आंखों में आंसू थे। अरसलान मुस्कुरा कर बोला, कभी कभी किसी को आज़ाद करने के लिए उसे खोना पड़ता है। ज़ोया ने मिशन को पाल किया। एक तेज़ रोशनी हुई और वक्त का दायरा टूट गया। जब सब कुछ ख़त्म हुआ तो अरसलान वहाँ नहीं था, सिर्फ वो डायरी बाकी थी। कई साल बाद ज़ोया एक मशहूर साइंटिस्ट बन गई। एक दिन वो यूनिवर्सिटी के बाग में बैठी थी कि एक नौजवान इसके पास आकर बोला, माफ़ कीजिएगा, क्या आपका नाम ज़ोया है? ज़ोया ने हैरत से इसकी तरफ देखा और अरसलान था, मगर इस बार वो आज़ाद था। कहानी का अख्तिताम इस जुमले पर होता है, कभी कभी वक्त हमें जुदा करता है और कभी वक्त ही हमें दोबारा मिला देता है। हेलो वीवर, ज़ोया एक यूनिवर्सिटी में फ़िज़िक्स की तालबा थी। उसे हमेशा वक्त, कायनात और इन अजीब राज़ों में दिलचस्पी रहती थी जिन्हें आम लोग समझ नहीं पाते। इसका ख्वाब था कि वो एक दिन कोई ऐसा राज दरियाफ्त करे जो दुनिया को हैरान कर दे। एक दिन यूनिवर्सिटी की पुरानी लाइब्रेरी में तहकीक करते हुए इसे एक अजीब डायरी मिली। वो डायरी कई साल पुरानी थी और इस पर एक नाम लिखा था, अरसलान। डायरी के सफ़हात में अजीब नोट्स और फार्मूले लिखे हुए थे। इन में बार बार एक ही जुमला लिखा था, अगर वक्त को रोका जा सके तो तकदीर को भी बदला जा सकता है। ज़ोया को ये सब बहुत दिलचस्प लगा। इसने डायरी पर तहकीक शुरू कर दी। चंद दिन बाद जब वो यूनिवर्सिटी से घर जा रही थी तो इसे एक अजनबी नौजवान मिला। वो बोला, तुम वो डायरी पढ़ रही हो ना? ज़ोया हैरान रह गई, आपको कैसे पता?
नौजवान ने आहिस्ता से कहा, क्योंकि वो मेरी डायरी है। जोया ने हैरत से पूछा, मगर ये तो 20 साल पुरानी है। नौजवान ने जवाब दिया, मैं भी 20 साल से इस लम्हे में क़ैद हूँ। इसका नाम अरसलान था। अरसलान दरअसल डॉक्टर फात का शागिर्द था जो वक्त के सफ़र पर तहकीक कर रहा था। एक तजुर्बे के दौरान एक हादसा हो गया और अरसलान वक्त के एक अजीब दायरे में फंस गया। वो हर रोज़ इसी दिन को दोबारा जीता था। लोगों के लिए वक्त आगे बढ़ता रहा, मगर अरसलान के लिए नहीं। जोया को पहले यकीन नहीं आया, मगर जब उसने देखा कि अरसलान हर आने वाले लम्हे की पेशगोई कर सकता है तो उसे हकीकत का अंदाज़ा हुआ। अरसलान ने कहा, मैं इस दायरे से तब तक आज़ाद नहीं हो सकता जब तक कोई मेरी अधूरी तहकीक मुकम्मल ना करे। जोया ने इसकी मदद करने का फ़ैसला किया। दोनों मिलकर डॉक्टर फात के पुराने नोट्स और फार्मूले दोबारा देखे। कई दिनों के मेहनत के बाद उन्हें एक हल मिल गया, लेकिन एक मसला था। अगर तजुर्बा कामयाब होता तो वक्त का दायरा टूट जाता, मगर अरसलान हमेशा के लिए इस वक्त से गायब हो जाता। आखिरी दिन जब वो तजुर्बा करने लगे तो जोया के आंखों में आंसू थे। अरसलान मुस्कुरा कर बोला, कभी कभी किसी को आज़ाद करने के लिए उसे खोना पड़ता है। जोया ने मिशन को पाल किया। एक तेज़ रोशनी हुई और वक्त का दायरा टूट गया। जब सब कुछ ख़त्म हुआ तो अरसलान वहाँ नहीं था, सिर्फ वो डायरी बाकी थी। कई साल बाद जोया एक मशहूर साइंटिस्ट बन गई। एक दिन वो यूनिवर्सिटी के बाग में बैठी थी कि एक नौजवान इसके पास आकर बोला, माफ़ कीजिएगा, क्या आपका नाम जोया है? जोया ने हैरत से इसकी तरफ देखा और अरसलान था, मगर इस बार वो आज़ाद था। कहानी का अख्तिताम इस जुमले पर होता है, कभी कभी वक्त हमें जुदा करता है और कभी वक्त ही हमें दोबारा मिला देता है। हेलो वीवर, जोया एक यूनिवर्सिटी में फ़िज़िक्स की तालबा थी। इसे हमेशा वक्त, कायनात और इन अजीब राज़ों में दिलचस्पी रहती थी जिन्हें आम लोग समझ नहीं पाते। इसका ख्वाब था कि वो एक दिन कोई ऐसा राज दरियाफ्त करे जो दुनिया को हैरान कर दे। एक दिन यूनिवर्सिटी की पुरानी लाइब्रेरी में तहकीक करते हुए इसे एक अजीब डायरी मिली। वो डायरी कई साल पुरानी थी और इस पर एक नाम लिखा था, अरसलान। डायरी के सफ़हात में अजीब नोट्स और फार्मूले लिखे हुए थे। इन में बार बार एक ही जुमला लिखा था, अगर वक्त को रोका जा सके तो तकदीर को भी बदला जा सकता है। जोया को ये सब बहुत दिलचस्प लगा। इसने डायरी पर तहकीक शुरू कर दी। चंद दिन बाद जब वो यूनिवर्सिटी से घर जा रही थी तो इसे एक अजनबी नौजवान मिला। वो बोला, तुम वो डायरी पढ़ रही हो ना? जोया हैरान रह गई, आपको कैसे पता? नौजवान ने आहिस्ता से कहा, क्योंकि वो मेरी डायरी है। जोया ने हैरत से पूछा, मगर ये तो 20 साल पुरानी है। नौजवान ने जवाब दिया, मैं भी 20 साल से इस लम्हे में क़ैद हूँ। इसका नाम अरसलान था। अरसलान दरअसल डॉक्टर फात का शागिर्द था जो वक्त के सफ़र पर तहकीक कर रहा था। एक तजुर्बे के दौरान एक हादसा हो गया और अरसलान वक्त के एक अजीब दायरे में फंस गया। वो हर रोज़ इसी दिन को दोबारा जीता था। लोगों के लिए वक्त आगे बढ़ता रहा, मगर अरसलान के लिए नहीं। जोया को पहले यकीन नहीं आया, मगर जब उसने देखा कि अरसलान हर आने वाले लम्हे की पेशगोई कर सकता है तो उसे हकीकत का अंदाज़ा हुआ। अरसलान ने कहा, मैं इस दायरे से तब तक आज़ाद नहीं हो सकता जब तक कोई मेरी अधूरी तहकीक मुकम्मल ना करे। जोया ने इसकी मदद करने का फ़ैसला किया। दोनों मिलकर डॉक्टर फात के पुराने नोट्स और फार्मूले दोबारा देखे। कई दिनों के मेहनत के बाद उन्हें एक हल मिल गया, लेकिन एक मसला था। अगर तजुर्बा कामयाब होता तो वक्त का दायरा टूट जाता, मगर अरसलान हमेशा के लिए इस वक्त से गायब हो जाता। आखिरी दिन जब वो तजुर्बा करने लगे तो जोया के आंखों में आंसू थे। अरसलान मुस्कुरा कर बोला, कभी कभी किसी को आज़ाद करने के लिए उसे खोना पड़ता है। जोया ने मिशन को पाल किया। एक तेज़ रोशनी हुई और वक्त का दायरा टूट गया। जब सब कुछ ख़त्म हुआ तो अरसलान वहाँ नहीं था, सिर्फ वो डायरी बाकी थी। कई साल बाद जोया एक मशहूर साइंटिस्ट बन गई। एक दिन वो यूनिवर्सिटी के बाग में बैठी थी कि एक नौजवान इसके पास आकर बोला, माफ़ कीजिएगा, क्या आपका नाम जोया है? जोया ने हैरत से इसकी तरफ देखा और अरसलान था, मगर इस बार वो आज़ाद था। कहानी का अख्तिताम इस जुमले पर होता है, कभी कभी वक्त हमें जुदा करता है और कभी वक्त ही हमें दोबारा मिला देता है। हेलो वीवर, जोया एक यूनिवर्सिटी में फ़िज़िक्स की तालबा थी। इसे हमेशा वक्त, कायनात और इन अजीब राज़ों में दिलचस्पी रहती थी जिन्हें आम लोग समझ नहीं पाते। इसका ख्वाब था कि वो एक दिन कोई ऐसा राज दरियाफ्त करे जो दुनिया को हैरान कर दे। एक दिन यूनिवर्सिटी की पुरानी लाइब्रेरी में तहकीक करते हुए इसे एक अजीब डायरी मिली। वो डायरी कई साल पुरानी थी और इस पर एक नाम लिखा था, अरसलान। डायरी के सफ़हात में अजीब नोट्स और फार्मूले लिखे हुए थे। इन में बार बार एक ही जुमला लिखा था, अगर वक्त को रोका जा सके तो तकदीर को भी बदला जा सकता है। जोया को ये सब बहुत दिलचस्प लगा। इसने डायरी पर तहकीक शुरू कर दी। चंद दिन बाद जब वो यूनिवर्सिटी से घर जा रही थी तो इसे एक अजनबी नौजवान मिला। वो बोला, तुम वो डायरी पढ़ रही हो ना? जोया हैरान रह गई,
आपको कैसे पता? नौजवान ने आहिस्ता से कहा। क्योंकि वो मेरी डायरी है। जोया ने हैरत से पूछा, मगर ये तो 20 साल पुरानी है। नौजवान ने जवाब दिया, मैं भी 20 साल से इस लम्हे में क़ैद हूँ। इसका नाम अरसलान था। अरसलान दरअसल डॉक्टर फ़ात का शागिर्द था जो वक्त के सफ़र पर तहकीक कर रहा था। एक तजुर्बे के दौरान एक हादसा हो गया और अरसलान वक्त के एक अजीब दायरे में फंस गया। वो हर रोज़ इसी दिन को दोबारा जीता था। लोगों के लिए वक्त आगे बढ़ता रहा, मगर अरसलान के लिए नहीं। जोया को पहले यकीन नहीं आया, मगर जब उसने देखा कि अरसलान हर आने वाले लम्हे की पेशगोई कर सकता है तो उसे हकीकत का अंदाज़ा हुआ। अरसलान ने कहा, मैं इस दायरे से तब तक आज़ाद नहीं हो सकता जब तक कोई मेरी अधूरी तहकीक मुकम्मल ना करे। जोया ने इसकी मदद करने का फ़ैसला किया। दोनों ने मिलकर डॉक्टर फ़ात के पुराने नोट्स और फार्मूले दोबारा देखे। कई दिनों के मेहनत के बाद उन्हें एक हल मिल गया, लेकिन एक मसला था। अगर तजुर्बा कामयाब होता तो वक्त का दायरा टूट जाता, मगर अरसलान हमेशा के लिए इस वक्त से गायब हो जाता। आखिरी दिन जब वो तजुर्बा करने लगे तो जोया के आंखों में आंसू थे। अरसलान मुस्कुरा कर बोला, कभी कभी किसी को आज़ाद करने के लिए उसे खोना पड़ता है। जोया ने मिशन को पाल किया। एक तेज़ रोशनी हुई और वक्त का दायरा टूट गया। जब सब कुछ ख़त्म हुआ तो अरसलान वहाँ नहीं था, सिर्फ वो डायरी बाकी थी। कई साल बाद जोया एक मशहूर साइंटिस्ट बन गई। एक दिन वो यूनिवर्सिटी के बाग में बैठी थी कि एक नौजवान इसके पास आकर बोला, माफ़ कीजिएगा, क्या आपका नाम जोया है? जोया ने हैरत से इसकी तरफ देखा और अरसलान था, मगर इस बार वो आज़ाद था। कहानी का अख्तिताम इस जुमले पर होता है, कभी कभी वक्त हमें जुदा करता है और कभी वक्त ही हमें दोबारा मिला देता है। हेलो वीवर, जोया एक यूनिवर्सिटी में फ़िज़िक्स की तालबा थी। उसे हमेशा वक्त, कायनात और इन अजीब राज़ों में दिलचस्पी रहती थी जिन्हें आम लोग समझ नहीं पाते। इसका ख्वाब था कि वो एक दिन कोई ऐसा राज दरियाफ्त करे जो दुनिया को हैरान कर दे। एक दिन यूनिवर्सिटी की पुरानी लाइब्रेरी में तहकीक करते हुए इसे एक अजीब डायरी मिली। वो डायरी कई साल पुरानी थी और इस पर एक नाम लिखा था, अरसलान। डायरी के सफ़हात में अजीब नोट्स और फार्मूले लिखे हुए थे। इन में बार बार एक ही जुमला लिखा था, अगर वक्त को रोका जा सके तो तकदीर को भी बदला जा सकता है। जोया को ये सब बहुत दिलचस्प लगा। इसने डायरी पर तहकीक शुरू कर दी। चंद दिन बाद जब वो यूनिवर्सिटी से घर जा रही थी तो इसे एक अजनबी नौजवान मिला। वो बोला, तुम वो डायरी पढ़ रही हो ना? जोया हैरान रह गई, आपको कैसे पता? नौजवान ने आहिस्ता से कहा, क्योंकि वो मेरी डायरी है। जोया ने हैरत से पूछा, मगर ये तो 20 साल पुरानी है। नौजवान ने जवाब दिया, मैं भी 20 साल से इस लम्हे में क़ैद हूँ। इसका नाम अरसलान था। अरसलान दरअसल डॉक्टर फ़ात का शागिर्द था जो वक्त के सफ़र पर तहकीक कर रहा था। एक तजुर्बे के दौरान एक हादसा हो गया और अरसलान वक्त के एक अजीब दायरे में फंस गया। वो हर रोज़ इसी दिन को दोबारा जीता था। लोगों के लिए वक्त आगे बढ़ता रहा, मगर अरसलान के लिए नहीं। जोया को पहले यकीन नहीं आया, मगर जब उसने देखा कि अरसलान हर आने वाले लम्हे की पेशगोई कर सकता है तो उसे हकीकत का अंदाज़ा हुआ। अरसलान ने कहा, मैं इस दायरे से तब तक आज़ाद नहीं हो सकता जब तक कोई मेरी अधूरी तहकीक मुकम्मल ना करे। जोया ने इसकी मदद करने का फ़ैसला किया। दोनों ने मिलकर डॉक्टर फ़ात के पुराने नोट्स और फार्मूले दोबारा देखे। कई दिनों के मेहनत के बाद उन्हें एक हल मिल गया, लेकिन एक मसला था। अगर तजुर्बा कामयाब होता तो वक्त का दायरा टूट जाता, मगर अरसलान हमेशा के लिए इस वक्त से गायब हो जाता। आखिरी दिन जब वो तजुर्बा करने लगे तो जोया के आंखों में आंसू थे। अरसलान मुस्कुरा कर बोला, कभी कभी किसी को आज़ाद करने के लिए उसे खोना पड़ता है। जोया ने मिशन को पाल किया। एक तेज़ रोशनी हुई और वक्त का दायरा टूट गया। जब सब कुछ ख़त्म हुआ तो अरसलान वहाँ नहीं था, सिर्फ वो डायरी बाकी थी। कई साल बाद जोया एक मशहूर साइंटिस्ट बन गई। एक दिन वो यूनिवर्सिटी के बाग में बैठी थी कि एक नौजवान इसके पास आकर बोला, माफ़ कीजिएगा, क्या आपका नाम जोया है? जोया ने हैरत से इसकी तरफ देखा और अरसलान था, मगर इस बार वो आज़ाद था। कहानी का अख्तिताम इस जुमले पर होता है, कभी कभी वक्त हमें जुदा करता है और कभी वक्त ही हमें दोबारा मिला देता है। हेलो वीवर, जोया एक यूनिवर्सिटी में फ़िज़िक्स की तालबा थी। उसे हमेशा वक्त, कायनात और इन अजीब राज़ों में दिलचस्पी रहती थी जिन्हें आम लोग समझ नहीं पाते। इसका ख्वाब था कि वो एक दिन कोई ऐसा राज दरियाफ्त करे जो दुनिया को हैरान कर दे। एक दिन यूनिवर्सिटी की पुरानी लाइब्रेरी में तहकीक करते हुए इसे एक अजीब डायरी मिली। वो डायरी कई साल पुरानी थी और इस पर एक नाम लिखा था, अरसलान। डायरी के सफ़हात में अजीब नोट्स और फार्मूले लिखे हुए थे। इन में बार बार एक ही जुमला लिखा था, अगर वक्त को रोका जा सके तो तकदीर को भी बदला जा सकता है। जोया को ये सब बहुत दिलचस्प लगा। इसने डायरी पर तहकीक शुरू कर दी। चंद दिन बाद जब वो यूनिवर्सिटी से घर जा रही थी तो इसे एक अजनबी नौजवान मिला। वो बोला, तुम वो डायरी पढ़ रही हो ना? जोया हैरान रह गई,
آپ کو کیسے پتہ؟ نوجوان نے آہستہ سے کہا کیونکہ وہ میری ڈائری ہے۔ زویا نے حیرت سے پوچھا مگر یہ تو 20 سال پرانی ہے۔ نوجوان نے جواب دیا میں بھی 20 سال سے اس لمحے میں قید ہوں۔ اس کا نام ارسلان تھا۔ ارسلان دراصل ڈاکٹر فہد کا شاگرد تھا جو وقت کے سفر پر تحقیق کر رہا تھا۔ ایک تجربے کے دوران ایک حادثہ ہو گیا اور ارسلان وقت کے ایک عجیب دائرے میں پھنس گیا۔ وہ ہر روز اسی دن کو دوبارہ جیتا تھا۔ لوگوں کے لیے وقت آگے بڑھتا رہا مگر ارسلان کے لیے نہیں۔ زویا کو پہلے یقین نہیں آیا مگر جب اس نے دیکھا کہ ارسلان ہر آنے والے لمحے کی پیشگوئی کر سکتا ہے تو اسے حقیقت کا اندازہ ہوا۔ ارسلان نے کہا میں اس دائرے سے تب تک آزاد نہیں ہو سکتا جب تک کوئی میری ادھوری تحقیق مکمل نہ کرے۔ زویا نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں نے مل کر ڈاکٹر فہد کے پرانے نوٹس اور فارمولے دوبارہ دیکھے۔ کئی دنوں کے محنت کے بعد انہیں ایک حل مل گیا لیکن ایک مسئلہ تھا۔ اگر تجربہ کامیاب ہوتا تو وقت کا دائرہ ٹوٹ جاتا مگر ارسلان ہمیشہ کے لیے اس وقت سے غائب ہو جاتا۔ آخری دن جب وہ تجربہ کرنے لگے تو زویا کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ ارسلان مسکرا کر بولا کبھی کبھی کسی کو آزاد کرنے کے لیے اسے کھونا پڑتا ہے۔ زویا نے مشن کو فعال کیا۔ ایک تیز روشنی ہوئی اور وقت کا دائرہ ٹوٹ گیا۔ جب سب کچھ ختم ہوا تو ارسلان وہاں نہیں تھا، صرف وہ ڈائری باقی تھی۔ کئی سال بعد زویا ایک مشہور سائنٹسٹ بن گئی۔ ایک دن وہ یونیورسٹی کے باغ میں بیٹھی تھی کہ ایک نوجوان اس کے پاس آ کر بولا معاف کیجیے گا کیا آپ کا نام زویا ہے؟ زویا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور ارسلان تھا مگر اس بار وہ آزاد تھا۔ کہانی کا اختتام اس جملے پر ہوتا ہے کبھی کبھی وقت ہمیں جدا کرتا ہے اور کبھی وقت ہی ہمیں دوبارہ ملا دیتا ہے۔ ہیلو ویور، زویا ایک یونیورسٹی میں فزکس کی طالبہ تھی۔ اسے ہمیشہ وقت، کائنات اور ان عجیب رازوں میں دلچسپی رہتی تھی جنہیں عام لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن کوئی ایسا راز دریافت کرے جو دنیا کو حیران کر دے۔ ایک دن یونیورسٹی کی پرانی لائبریری میں تحقیق کرتے ہوئے اسے ایک عجیب ڈائری ملی۔ وہ ڈائری کئی سال پرانی تھی اور اس پر ایک نام لکھا تھا ارسلان۔ ڈائری کے صفحات میں عجیب نوٹس اور فارمولے لکھے ہوئے تھے۔ ان میں بار بار ایک ہی جملہ لکھا تھا اگر وقت کو روکا جا سکے تو تقدیر کو بھی بدلا جا سکتا ہے۔ زویا کو یہ سب بہت دلچسپ لگا۔ اس نے ڈائری پر تحقیق شروع کر دی۔ چند دن بعد جب وہ یونیورسٹی سے گھر جا رہی تھی تو اسے ایک اجنبی نوجوان ملا۔ وہ بولا تم وہ ڈائری پڑھ رہی ہو نا؟ زویا حیران رہ گئی آپ کو کیسے پتہ؟ نوجوان نے آہستہ سے کہا کیونکہ وہ میری ڈائری ہے۔ زویا نے حیرت سے پوچھا مگر یہ تو 20 سال پرانی ہے۔ نوجوان نے جواب دیا میں بھی 20 سال سے اس لمحے میں قید ہوں۔ اس کا نام ارسلان تھا۔ ارسلان دراصل ڈاکٹر فہد کا شاگرد تھا جو وقت کے سفر پر تحقیق کر رہا تھا۔ ایک تجربے کے دوران ایک حادثہ ہو گیا اور ارسلان وقت کے ایک عجیب دائرے میں پھنس گیا۔ وہ ہر روز اسی دن کو دوبارہ جیتا تھا۔ لوگوں کے لیے وقت آگے بڑھتا رہا مگر ارسلان کے لیے نہیں۔ زویا کو پہلے یقین نہیں آیا مگر جب اس نے دیکھا کہ ارسلان ہر آنے والے لمحے کی پیشگوئی کر سکتا ہے تو اسے حقیقت کا اندازہ ہوا۔ ارسلان نے کہا میں اس دائرے سے تب تک آزاد نہیں ہو سکتا جب تک کوئی میری ادھوری تحقیق مکمل نہ کرے۔ زویا نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں نے مل کر ڈاکٹر فہد کے پرانے نوٹس اور فارمولے دوبارہ دیکھے۔ کئی دنوں کے محنت کے بعد انہیں ایک حل مل گیا لیکن ایک مسئلہ تھا۔ اگر تجربہ کامیاب ہوتا تو وقت کا دائرہ ٹوٹ جاتا مگر ارسلان ہمیشہ کے لیے اس وقت سے غائب ہو جاتا۔ آخری دن جب وہ تجربہ کرنے لگے تو زویا کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ ارسلان مسکرا کر بولا کبھی کبھی کسی کو آزاد کرنے کے لیے اسے کھونا پڑتا ہے۔ زویا نے مشن کو فعال کیا۔ ایک تیز روشنی ہوئی اور وقت کا دائرہ ٹوٹ گیا۔ جب سب کچھ ختم ہوا تو ارسلان وہاں نہیں تھا، صرف وہ ڈائری باقی تھی۔ کئی سال بعد زویا ایک مشہور سائنٹسٹ بن گئی۔ ایک دن وہ یونیورسٹی کے باغ میں بیٹھی تھی کہ ایک نوجوان اس کے پاس آ کر بولا معاف کیجیے گا کیا آپ کا نام زویا ہے؟ زویا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور ارسلان تھا مگر اس بار وہ آزاد تھا۔ کہانی کا اختتام اس جملے پر ہوتا ہے کبھی کبھی وقت ہمیں جدا کرتا ہے اور کبھی وقت ہی ہمیں دوبارہ ملا دیتا ہے۔ ہیلو ویور، زویا ایک یونیورسٹی میں فزکس کی طالبہ تھی۔ اسے ہمیشہ وقت، کائنات اور ان عجیب رازوں میں دلچسپی رہتی تھی جنہیں عام لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن کوئی ایسا راز دریافت کرے جو دنیا کو حیران کر دے۔ ایک دن یونیورسٹی کی پرانی لائبریری میں تحقیق کرتے ہوئے اسے ایک عجیب ڈائری ملی۔ وہ ڈائری کئی سال پرانی تھی اور اس پر ایک نام لکھا تھا ارسلان۔ ڈائری کے صفحات میں عجیب نوٹس اور فارمولے لکھے ہوئے تھے۔ ان میں بار بار ایک ہی جملہ لکھا تھا اگر وقت کو روکا جا سکے تو تقدیر کو بھی بدلا جا سکتا ہے۔ زویا کو یہ سب بہت دلچسپ لگا۔ اس نے ڈائری پر تحقیق شروع کر دی۔ چند دن بعد جب وہ یونیورسٹی سے گھر جا رہی تھی تو اسے ایک اجنبی نوجوان ملا۔ وہ بولا تم وہ ڈائری پڑھ رہی ہو نا؟ زویا حیران رہ گئی
آپ کو کیسے پتہ؟ نوجوان نے آہستہ سے کہا، کیونکہ وہ میری ڈائری ہے۔ زویا نے حیرت سے پوچھا، مگر یہ تو 20 سال پرانی ہے۔ نوجوان نے جواب دیا، میں بھی 20 سال سے اس لمحے میں قید ہوں۔ اس کا نام ارسلان تھا۔ ارسلان دراصل ڈاکٹر فہد کا شاگرد تھا جو وقت کے سفر پر تحقیق کر رہا تھا۔ ایک تجربے کے دوران ایک حادثہ ہو گیا اور ارسلان وقت کے ایک عجیب دائرے میں پھنس گیا۔ وہ ہر روز اسی دن کو دوبارہ جیتا تھا۔ لوگوں کے لیے وقت آگے بڑھتا رہا، مگر ارسلان کے لیے نہیں۔ زویا کو پہلے یقین نہیں آیا، مگر جب اس نے دیکھا کہ ارسلان ہر آنے والے لمحے کی پیشگوئی کر سکتا ہے تو اسے حقیقت کا اندازہ ہوا۔ ارسلان نے کہا، میں اس دائرے سے تب تک آزاد نہیں ہو سکتا جب تک کوئی میری ادھوری تحقیق مکمل نہ کرے۔ زویا نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں نے مل کر ڈاکٹر فہد کے پرانے نوٹس اور فارمولے دوبارہ دیکھے۔ کئی دنوں کے محنت کے بعد انہیں ایک حل مل گیا، لیکن ایک مسئلہ تھا۔ اگر تجربہ کامیاب ہوتا تو وقت کا دائرہ ٹوٹ جاتا، مگر ارسلان ہمیشہ کے لیے اس وقت سے غائب ہو جاتا۔ آخری دن جب وہ تجربہ کرنے لگے تو زویا کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ ارسلان مسکرا کر بولا، کبھی کبھی کسی کو آزاد کرنے کے لیے اسے کھونا پڑتا ہے۔ زویا نے مشن کو فعال کیا۔ ایک تیز روشنی ہوئی اور وقت کا دائرہ ٹوٹ گیا۔ جب سب کچھ ختم ہوا تو ارسلان وہاں نہیں تھا، صرف وہ ڈائری باقی تھی۔ کئی سال بعد زویا ایک مشہور سائنٹسٹ بن گئی۔ ایک دن وہ یونیورسٹی کے باغ میں بیٹھی تھی کہ ایک نوجوان اس کے پاس آ کر بولا، معاف کیجیے گا، کیا آپ کا نام زویا ہے؟ زویا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور ارسلان تھا، مگر اس بار وہ آزاد تھا۔ کہانی کا اختتام اس جملے پر ہوتا ہے، کبھی کبھی وقت ہمیں جدا کرتا ہے اور کبھی وقت ہی ہمیں دوبارہ ملا دیتا ہے۔ ہیلو ویور، زویا ایک یونیورسٹی میں فزکس کی طالبہ تھی۔ اسے ہمیشہ وقت، کائنات اور ان عجیب رازوں میں دلچسپی رہتی تھی جنہیں عام لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن کوئی ایسا راز دریافت کرے جو دنیا کو حیران کر دے۔ ایک دن یونیورسٹی کی پرانی لائبریری میں تحقیق کرتے ہوئے اسے ایک عجیب ڈائری ملی۔ وہ ڈائری کئی سال پرانی تھی اور اس پر ایک نام لکھا تھا، ارسلان۔ ڈائری کے صفحات میں عجیب نوٹس اور فارمولے لکھے ہوئے تھے۔ ان میں بار بار ایک ہی جملہ لکھا تھا، اگر وقت کو روکا جا سکے تو تقدیر کو بھی بدلا جا سکتا ہے۔ زویا کو یہ سب بہت دلچسپ لگا۔ اس نے ڈائری پر تحقیق شروع کر دی۔ چند دن بعد جب وہ یونیورسٹی سے گھر جا رہی تھی تو اسے ایک اجنبی نوجوان ملا۔ وہ بولا، تم وہ ڈائری پڑھ رہی ہو نا؟ زویا حیران رہ گئی، آپ کو کیسے پتہ؟ نوجوان نے آہستہ سے کہا، کیونکہ وہ میری ڈائری ہے۔ زویا نے حیرت سے پوچھا، مگر یہ تو 20 سال پرانی ہے۔ نوجوان نے جواب دیا، میں بھی 20 سال سے اس لمحے میں قید ہوں۔ اس کا نام ارسلان تھا۔ ارسلان دراصل ڈاکٹر فہد کا شاگرد تھا جو وقت کے سفر پر تحقیق کر رہا تھا۔ ایک تجربے کے دوران ایک حادثہ ہو گیا اور ارسلان وقت کے ایک عجیب دائرے میں پھنس گیا۔ وہ ہر روز اسی دن کو دوبارہ جیتا تھا۔ لوگوں کے لیے وقت آگے بڑھتا رہا، مگر